शुरुआत करते हैं तो सब तो पहले तुहाडा तारुफ करवावांगे अज दे मेहमानां दे नाल जिन्हां दे नाल चर्चा होवेगी इस पूरे मुद्दे उत्ते। साडे नाल प्रोफैसर जगतार सिंह संघेड़ा जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रजेंट करनगे। आम आदमी पार्टी का अगे एक्शन की होएगा राजपाल की चिट्ठी तो बाद अज बहुत सारे सवाल संघेड़ा साहब नूं होणगे। संघेड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल SS चन्नी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नूं रिप्रजेंट करनगे। चन्नी साहब बहुत बहुत स्वागत है। ते साडे नाल बलटोआ जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रजेंट करनगे। बलटोआ साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो इस दे नाल ही साडे नाल रवनीत जोशी जुड़ रहे हैं, सीनियर वकील ने, उन्हां तो भी असीं गलबात करके सवाल जवाब करके कोशिश करांगे कि पूरा जिहड़ा लीगल एंगल है या फिर संविधानिक एंगल है वो की है उसनूं भी समझिया जा सके। थोड़ी देर दे विच रवनीत जोशी जी भी साडे नाल जुड़नगे। आपां शुरुआत करते हैं गवर्नर की चिट्ठी तो बाद पहली स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की लवांगे। संघेड़ा साहब तुहाडे तो शुरुआत है, जो गवर्नर साहब की चिट्ठी है उसका एक निचोड़ कढ़िया जाए। इनफैक्ट दो चीज़ां निकल के उसदे विचों आउंदियां ने कि पहला जिहड़ा सैशन है जिहड़ा सद्दिया गया उसके उपर क्वेश्चन मार्क है, तो दूजा पॉइंट यह भी है कि बहुत फौरी तौर के उत्ते जिहड़े बिल पास किए सी उन्होंने मंजूरी तो फिलहाल राजपाल साहब तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। डेमोक्रेसी के मूँह ते चपेड़ है राजपाल की स्टेटमेंट। ये कोशिश है उन्होंने एक कि जिहड़े लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे है उन्हां दा जिहड़ा एक एक्शन है बिल है उन्होंने सैबोटाइज करन दी ते सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे ने जी। ये जिहड़ा बिल के एडवोकेट जनरल इंडिया दे नूं भेजना या प्रेजिडेंट नूं भेजना इहदी कोई तोक ही नहीं बनती। असैंबली जिहड़ी आ स्टेट असैंबली उन्होंने अंडरमाइन किया जा रहा जी। इत्थे डेमोक्रेसी कित्थे रह गई? जिहड़ा वो कह रहे ने कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन्नी देर बाद याद आया, इन्नी देर बाद याद आया गवर्नर साहब नूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ते ओदे बेस ते वैसे तो इस तरह दी जजमेंट्स भी हैगियां आ, किसी भी कोई चीज बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कोई अथॉरिटी की नियुक्ति या किसी भी तरह की साबित होंदी है ते जेड़े ओदे लोक हितां च कीते गए फैसले वो रद्द नहीं हो जाते ऑटोमैटिकली। फिर इन्हां दी वर्डिंग भी जिहड़ी हैगी आ वो सारी इस तरह की हुई है कि कानून जिहड़े लगदा आ कि प्रक्रिया की उलंघना आ, शक दे घेरे विच कुछ भी नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਚ ਸਪਸ਼ਟ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ भारतीय जनता पार्टी का 9 मार्च का रिश्ता रहा कई साल। ਇਹਦਾ मतलब उस सियासी परिवार ਨੂੰ सिख संगत की विश अप्लाई होने नाल कोई घाटा ना पै जावे, इस करके ये कोई बहाना है। दिस इज नॉट ए लीगल स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं मैं दूजे पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪॉइंट पता की है, ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। मतलब यह है कि चारे बिल वाला पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है कि जो सैशन सद्या गया वो कानूनी सी कि नहीं सी, गैर संविधानिक दस रहे ने हो। जदों गवर्नर साहब दी अथॉरिटी ते सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां कीतियां, सब तो उच्च अदालत उन्होंने अधिकार खेतर गिणमित एन पूरा क्लीयर कर दिता कि गवर्नर की एक स्टेटमेंट नहीं ये जिहड़ा सैशन है ये लीगल हो जाना ਜਾਂ किस तरह। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਲੈਣੀ ਆ। सियासी परिवार भी डिक्लेयर करता, बाकी भी सारा कुछ डिक्लेयर करता। स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी दे एक स्पोक्समैन दे तौर पे गवर्नर साहब कर रहे आ अपने अहुदे दी मर्यादा दियां धज्जियां उड़ा रहे आ। सेम जो पार्लीमेंट बीजेपी ने किया कि दिल्ली का ऑर्डीनेंस
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਮਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਚੰਨੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦੋਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚ ਪਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭੜੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਰ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, 4 ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਜਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3 ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਜਟ, ਇੱਕ ਮੌਨਸੂਨ, ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਰੋਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਇਨੇਡਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਗੇਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ 1925 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਲਾਸ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ BJP ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो गौरव जी, पता नहीं तुसां जिहड़ा विधान सभा का प्रोसीजर पढ़िया कि नहीं पढ़िया, जां विधान सभा किवें चलदी है, विधान सभा नूं इजलास सदन का सिस्टम ते उहनूं उठाउण दा सिस्टम ये की हुंदा है। सब तो पहली तो गल है कि जिहड़ी विधान सभा है किसी प्रोसीजर के तहत चलदी है, किसी संविधानक मर्यादा के तहत चलती, कह ली कि कानून के नियमों के अनुसार चलती है। जे पंजाब के अंदर किसी की भी सरकार बन जाए तो मतलब नहीं वो प्यो का राज हो गया। उत्थे नियम लागू होंदे ने, उत्थे कानून लागू होंदा आ, उत्थे एक अडॉप्ट जिहड़ा प्रोसीजर है वो लागू होंदा है। हुण इन्हां वल्लों की है उस जिहड़ा उन्होंने बकायदा लिखिया कि ब्रीच ऑफ प्रोसीजर नूं जिहड़ा आ तोड़िया गया है। जिहड़ा गवर्नर साहब ने अपनी चिट्ठी दे विच जिहड़ा शब्द वरतिया है। हुण अगले बन्ने की है कि पूरे हिंदुस्तान च किते अजिही रवायत नहीं कि जदों तुसीं सैशन सादे जे ते उहदा टाइम खत्म हो जाता जां तुहाडा बिजनेस खत्म हो जाता आ ते उस तो बाद जिहड़ा स्थाई तौर ते जिहड़ा आ वो सैशन जिहड़ा आ उहनूं उठाउणा पैंदा है स्थाई तौर पर। और जदों फिर तुसी दोबारा सैशन सदना आ तो फिर तुहानूं जिहड़ी है पंजाब दी कैबिनेट आ जां उस सूबे दी कैबिनेट आ उहदी प्रवानगी दे नाल गवर्नर नूं लिख के गवर्नर तो परमिशन लैके फिर तुसी सैशन जिहड़ा इजलास जिहड़ा आ सद सकदे जी। हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा हवाला संघेड़ा साहब वल्लों दिता जा रहा उत्थे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधान सभा दा इजलास सदना सरकार दा हक बनदा है ते परमिशन देना गवर्नर दा फर्ज बनदा है। पर पंजाब दी सरकार नूं जां सूबा सरकार नूं गवर्नर नूं इह लिखना पऊगा कि असीं विधान सभा दा सैशन सद काहदे वास्ते रहे। चाहे इन्हां ने उदों लोटस ऑपरेशन दा बड़ा रौला पाया सीगा भी असीं लोटस ऑपरेशन वास्ते सद रहे हैं ते खीर इन्हां नूं जिहड़ा आ ਉਹ बकायदा लिखना पिया कुछ होर बिजनेस नूं लैके ते सारी कहानी उत्थे लोटस ऑपरेशन नूं चली। चलो वो गल वखरी है। ठीक है। हुण जिहड़ा आ वाइट सैशन ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ 26 ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ 'ਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੁਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਊ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਡੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। अब मैं अगले पॉइंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ चिट्ठी लिखी है, उम्मीद है कि वो पढ़ी होएगी। मैं पॉइंट नंबर 1 तो शुरू करना है कि वाकई जो सैशन सद्या गया संविधान के मुताबिक कि वो क्वेश्चनेबल है, कि वो गैर संविधानिक वाली किसी कैटेगरी दे विच आ सकता है या आउंदा है? गौरव जी देखो, सब तो पहला जिहड़े गवर्नर साहब ने ना, वो महामहिम कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ने स्टेट दे, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਦੇ, ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ 174 ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਜੀ। ਲੈਣੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਸ ਹੈਡ। ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਸ ਹੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਡੋਨਟ ਬੀ ਰੀਕਾਲਡ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਇਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ देयर इज ए ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਈਲ ਕਾਲਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ then I will respond back to you
ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਡਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 92 ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 23 ਤਰੀਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਸਰ, ਫਿਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਮ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਤਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬੂ ਲੜਨੀ ਜੀ। ਹੈ 100 ਵਾਰਾਂ ਲੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਓਗੇ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਚੈਨਲ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਆ, ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਜਵਾਬ ਲਓ ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਲਾਉਣਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲਓ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਬਲਟੋਹਾ ਗੌਰਵ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? YouTube ਚੈਨਲ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਡਾਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400-500 ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एक सेकंड जोशी जी, सर मैं ये समझना चाह रहे, लोग भी ये समझना चाहते होंगे कि ऑपरेशन लोटस ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 19-20 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈਪਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ 19-20 ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਐਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ SGPC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗੀ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ SGPC ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵੈਧ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ 19 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੋ CM ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।